Hi everyone, this is Infant Vikram, Business Study Lecturer from Don Bosco PU College, Chitradurga. Before starting our session, we shall just have a brief discussion about the previous class. In the previous class, we learnt about two concepts from the staffing chapter. That is, sources of recruitment. We saw two sources of recruitment. They are internal source and external source. In the internal source, we have seen two sources. They are transfers and promotions. In the transfers, we saw that transfer is nothing but just horizontal movement of an employee where there will be no much changes in terms of salary, status, power, responsibility, etc. Of course, there will be changes in terms of place, right? Whereas promotion, we saw that promotion is vertically upward. Remember that not vertically downward, but it is vertically upward movement of an employee where there will be changes in terms of salary, then power, status, responsibility. Of course, sometimes there will be changes in place also, right? So in the internal source, we have seen these two terms. Transfers and promotions. ನಿಮ್ಗೆ ನೆನಪಿರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಹಾರಿಜೆಂಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ, ದೆನ್ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲ ಪವರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿನ ಇಲ್ಲ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರಷ್ಟೇ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಪ್ಲೇಸಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ಬಟ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋದಿದ್ರೆ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಮೇಲೆ ಇರೋ ತಕ್ಕ ಪೊಸಿಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಳಿಸಲ್ಪಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಲರಿನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಅಥಾರಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲೂ ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, right? Okay, next we shall come to external source. In the external source, we learnt that there are many sources under this category. They are like direct recruitment, advertisement, employment exchange, casual callers, many types we saw. Just I will give just brief introduction, that's all, because we have discussed already in the previous class. Fine. In the direct recruitment, we saw that when there are no many vacancies in the organization, they will not go for advertisement, because just that will be waste of money, because there are only few vacancies. What they will do, they have got two ways. Either they will inform the existing employees, or they will just exhibit advertisement on the notice board of the company outside, right? When the company exhibits the advertisement about the recruitment on the notice board of the company that is placed near the gate, the job seekers, when they come for the submitting resume, they will come to know about the recruitment just looking at the notice board.
later they will attend the interview, the company will get the employee. ರೈಟ್. ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕಂಪನಿನಲ್ಲಿ, ಆವಾಗ ಕಂಪನಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಕಂಪನಿ ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಗೇಟ್ ಹತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಜಸ್ಟ್ ಹೊರಗಿರ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಲೇಟರ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋ ಟೈಮ್ ಪ್ರಕಾರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಸೊ this is one type of one first source of external source. I mean external source nalli barutte, right? In the external source, the second source we saw was casual callers. Casual callers means usually job seekers, when they visit the companies, they will submit their resume. Even if there is no vacancy, they will submit their resume and go. These companies pile up all the submitted resume, they will keep in stock. When the need arises, they will take out all the piled up resumes. When the need arises, they will take out all the piled up resumes and inform to candidates, those who have submitted the resume. And those candidates will attend the interview, company will get the employee. ಈಗ ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಒಂದೊಂದು ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ವೇಕೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಕಂಪನೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾಕ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನೀಡ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಳೆ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿರೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ನಂಬರನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸೇಯಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪೊಸಿಷನ್. ಅವಾಗ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಬಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂನ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇದು ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಯಾವುದು? ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ಕಾಲರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರೀಫಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ಡೌಟ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ರೆಫರ್ ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಐ ಮೀನ್ ಹಿಯರ್ ದ ಕಂಪನಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ through advertisement channels, that may be TV, newspaper, magazines, radio. Nowadays they are not using radio, they are using TV, magazine, newspaper, etc. They will give advertisement about the recruitment like XYZ company is hiring managers, qualification should be so and so, salaries will be according to Indian standards. Okay, in this way they will give advertisement about the recruitment process that may take place in the company. On the basis of information, I mean the candidates, those who get information about the recruitment, will attend the interview and the company may get employees, right? ಕಂಪನೀಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕಾಗ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟಿ ವಿ ಇರ್ಬೋದು, ಯಾವುದು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೈಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಜಾಬ್ ಸೀಕರ್ ಆರ್ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಈ ಥರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಸ್ಯಾಲರೀಸ್ ಯೂಶಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರ್ಯಾರು ನೋಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಕಂಪನಿಗೆ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನೊಂದು ಸೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಐ ಮೀನ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ಐ ಆಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್.
In the internal source, we have seen only two, transfer and promotion. We are discussing about external source. I mean just about the previous class. It is a recapitulation of the previous class. In the employment exchange, we saw that it is an institution established by government, where this particular institution collects or maintains the database of job seekers, those who register themselves with the institution. When the company needs employees, they will pass information to the particular employment exchange, and in turn employment exchange passes information to the job seekers, I mean registered job seekers, and getting or on the basis of information, registered job seekers will attend the interview and the company may get employees, right? ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಐ ಮೀನ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಅಂತ. ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ ಅವರು ಡೇಟಾ ಬೇಸ್ ರೆಸ್ಯೂಮ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅವ್ರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ನು, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಯಾವಾಗ ಕಂಪನೀಸ್ಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕು ಅವ್ರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಬೇಕು, ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ನ ಯಾರ್ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿ. ಈ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗೂ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಗೂ ಒಂದೇ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸು, ಇಬ್ರು ಒಂದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ನ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ, ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸಿನ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಓಕೆ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ಫೈನ್. ಇವರು ಅಷ್ಟೇ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ದ ಡೇಟಾ ಬೇಸ್. ವೆನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಪಾಸಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್, ದೇ ವಿಲ್ pass information to the registered job seekers, and those who get information will attend the interview, company will get the employees, right? Okay, next external source we saw was campus recruitment. Here companies directly visit the colleges, coaching centers or training centers, where they will get fresh talents, fresh skilled persons. Okay, on the spot they will conduct the interview and select the employees from the educational institutions. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಂಪನೀಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕಾಲೇಜಸ್, ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ನ ಅವ್ರ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ನ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲೇ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ರೆಶ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ನ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ external source we saw was recommendations of employees. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ವೆನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್, ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಟೂ ವೇಸ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. ಒನ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಇನ್ they will exhibit the information about the recruitment on the notice board, or they will inform the existing employees, those who are already working in the company. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್ ಬರೋದು. ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಮೆಂಡೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ತುಂಬ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ, ನೋಡ್ರಿ ಈ ಥರ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿದೆ ಮಂಡೇನಿಂದ, ಇಲ್ಲ ಟುಮಾರೋ ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ. What existing employees will do after getting this information, they will inform their friend circle or relatives, and those who get information, they will attend the interview and the company will get employees, right? Okay, next source, external source we discussed was labor contractors. I mean, here a few persons will be maintaining many employees. When the companies need employees tentatively, not permanently, tentatively, I mean permanent ಆಗಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಟೈಮ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ವಿಲ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಲೇಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಸ್.
and requests them or demands them to send few employees. For example, assume that there is labor contractor A is maintaining 500 employees. Infosys contacts labor contractor A, asks A to send 500 employees just for 1 month and pays to A. There will be no monetary dealings between those 500 laborers and Infosys, but there will be monetary dealings between A and Infosys company. Those 500 employees will work for the Infosys and get payment from A, not from Infosys. You got right? Okay. Now we shall start today's topic. That is motivation. I mean merits and demerits of internal and external source. First we shall see merits of internal source. I mean ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಎರಡೇ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಮೋಷನ್. ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಶಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್. The first merit is motivation. See, they have given just sentence wise, not point wise. Just I have given the important point out of that particular sentence. See, when the company goes for internal source, employees will get motivation. This statement says that when the company chooses internal source for recruitment, I mean either that may be transfer or promotion. Just we shall pick up promotion ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತಂತೆ, ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗುತ್ತಂತೆ. ಐ ಮೀನ್ ದೇ ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಫ್ ವಿ ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, our hard work will be recognized and we may get promotion because the company is going for internal source, not for external source, right? See here there is heading merits of internal source. This is the first merit of internal source, right? ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ನಾವು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವರು. ಐ ಮೀನ್ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ನ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗ್ಬೋದು, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ಈಸಿ ಆಗಿ ಮಾಡುತ್ತಂತೆ. ಯಾವುದು? internal source. See, when we go for external source, that is let's say advertisement example ತಗೊಳ್ಳೋಣ. advertisement ತಗೊಂಡ್ರೆ we have to form a proper message. That will take some time and we have to pass that information to the advertisement agencies. That will take some time, of course money also. And after giving advertisement, many employees will come and we have to sort out those employees, conduct many rounds, and at last we will get employees. So this is lengthy and very complicated process, right? But when we go for internal source, ಯಾವಾಗ ನಾವು internal source choose ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ, there will be very few employees, existing or experienced employees. Just we shall go through their track records. I mean ಏನೇನು ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನೇನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡಿಬಿಟ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಐ ಮೀನ್ ವಿ ಶಲ್ ಪ್ರಮೋಟ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ದೆಮ್. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆಯಿತು, ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಯಿತು, ಈಸಿ ಆಯಿತು ನಮಗೆ, ರೈಟ್? ಅದೇ ನಾವು ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಬೇಕು, ಮೆಸೇಜ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು 2-3 ದಿವಸ ಸೊ ಮೆನಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೆಲ್ಲ.
ಒಂದು ಕಮ್ಮಿ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರದ್ದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನೋಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು, ಯಾರು ತುಂಬ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಮ್ಮ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್ ನೋಡೋಣ. ದಟ್ ಈಸ್ tool of training. When we choose internal source of recruitment, that acts as a tool of training. Few employees in the organization, they object training. See, we are already experienced ones. We have got so many years of experience in the company. Why should we have training? They oppose training. So when the company chooses internal source, we can train those employees. I mean, those who will be transferred or those who will be promoted to next level, we can train them, saying that, you see, if we are going to promote you, you should have more knowledge, so you can have training, right? So when the employees are trained, the benefit always goes for the organization. Of course, employees also get benefit, but training benefits will be what is that, for the both, for the employee as well as for the organization, right? ಯಾವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಆದಾಗ ದ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್, ರೈಟ್? ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇಬ್ರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ, ಅವ್ರ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ merits of internal source is balancing. See, they have given just statements on ತುಂಬ ಸೆಂಟೆನ್ಸಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ಸ್ ಆಲ್, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವರ್ಡ್ನ, ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಬಂದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್. ಸಿ, ಇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ವರ್ಕ್ ನಡುವೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ರೈಟ್? ದ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ವೆಲ್. ಅದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲೂ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಹಿರಿಯೂರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ಇನ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಬ್ರಾಂಚಸ್ the quantity of work is same, but the number of employees differs. Chitradurga branch allu same work, Hiriyur branch allu same work, but the number of employees change ಆಗಿದೆ. ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ 25 ಇದ್ದಾರೆ, ಹಿರಿಯೂರಲ್ಲಿ 15 ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮೂಲಕ, ಅಂದರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ 5 ಜನನ ಅಲ್ಲಿ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವರ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಚೀಪರ್ ಸೋರ್ಸ್. ಇದು ತುಂಬ ಚೀಪ್, ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೇಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್. See, we have to give advertisement through magazine, newspaper, TV. That costs us more. Just to give a piece of information of your palm, ನಿಮ್ಮ palm size ಅಷ್ಟು information ಕೊಡೋಕ್ಕೆ we have to pay around 45 to 50,000. Just for example, in the newspaper. Okay. ಅದೇ when we go for internal source, we may not pay much money for the selection process. ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಹೋಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಡೋದು. ಅದೇ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ಪೇ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮೆನಿ ರೌಂಡ್ಸ್
For that we need HR managers, right? For them we have to pay. So when we go for external source, it will be costly process. Internal source will be cheaper source for us, right? Okay. Next, demerits of internal source. We shall see demerits of internal sources of recruitment. ಏನೇನು ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಈ internal source ಇಂದ. First one, introduction of fresh talent is reduced. I mean, when we go for internal source, what we get? Just we get old talented or existing talent or existing knowledge, that's all. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ, ರೈಟ್? ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್, fresh talent we will get, fresh knowledge we will get, right? Always there is a gap between the old and the new generation. ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಗ್ಯಾಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಓಲ್ಡ್ ಜನರೇಷನ್ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್ ಮಧ್ಯೆ, ರೈಟ್? in terms of knowledge, in terms of speed, in terms of qualification, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಯಾರು? ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಈ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ವೆನ್ ವಿ ಗೋ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ demerit is lethargic. I mean, employees will become lethargic. It is nearly lazy, because when the companies know that even if I don't work hard, even if I don't contribute more towards the organization's goal, I will be selected. ಎನಿವೇ ಕಂಪನಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರಮೋಷನ್ ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಎರಡರಾಗ ಒಂದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ನನಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನ ತಗೊತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತಾರೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಲೇಜಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಫೈನ್, ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, demerit of internal sources of recruitment is new organization cannot use this source. I mean, new, just it is started, this company cannot use the internal source because ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸೇ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಸೊ ಈ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. It is, of course it is useful for the old organization because there will be employees working for the so many years, they can be promoted. But in the new organization, the employees ಆಗಿನ ತಾನೇ ಸೇರಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. They have to go for external source. Fine? Okay. Next demerit is spirit of competition. I mean, when the employees come to know that anyway company goes for internal source, we will be promoted, right? So there will not be spirit of competition. As I told you in the earlier demerit, people or employees will become lethargic. ಹೇಗಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಕಂಪನಿ, ನಾಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಹೇಗಿದ್ರು ನಮ್ಮನ್ನೇ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಆಫ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರೂವ್ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಲಾಟ್ ಟು ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಗೋಲ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಹಾರ್ಡ್, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಮೋಟೆಡ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಕಂಪನಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ನಾವು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೀತದೆ, ನಾವು ಯಾವಾಗಿದ್ರು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಸಿ one more demerit, that is reduced productivity. Okay,
When we transfer the employees, we shall see example transfer. When we transfer the employees, when we shift the employees from the one place to another place, automatically in the beginning their productivity will reduce because they have to adjust with the new environment. New employees, new leader, new machineries, new place. So in the beginning, what will happen? Their productivity will decrease. ಓಕೆನಾ. ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯಿನ ಹಿರಿಯೂರಿಂದ ಚಿತ್ರದುರ್ಗಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆ ಹೊಸ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೊಸ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಹೊಸ ಮಷಿನರೀಸು, ಹೊಸ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟು, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಹೊಸ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು, ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೆಲಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿದು. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. Next we shall see about merits of external source. We have discussed about merits and demerits of internal source. Now we shall see about merits and demerits of external source. Ade advertisement, employment exchange, casual callers, direct recruitment, etc. First we shall start with merits of external source. The first merit is wider choice. Okay, when the company goes for internal recruitment, there will be few old employees, experienced employees, so they have to choose from only those employees. But when the company goes for external source, there will be many employees coming for the interview. When there are many employees, our selection will be good. See, you can see, for example, there are many pencils. We can choose the best pencil. Assume that there are only 4 pencils. We have no other option than choosing only 1 out of 4 pencils. Our selection may not be best. ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದ್ದಾಗ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ, ರೈಟ್? ಈ ಬಟ್ಟೆ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲೂ ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶರ್ಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಒಂದು 50 ಶರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 4 ಶರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಯಾವಾಗ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜನ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗೆ ಬರ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚಾಯ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ತುಂಬ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಶ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್. when we go for external source, fresh talent, we will get fresh talented employees, we will get fresh knowledge. When we go for internal source, allira employees irtare. I told you there is always gap between old generation and new generation in terms of speed, knowledge, then problem solving skills, qualification, etc. ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಪ್ಡೇಟೆಡ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ನ್ಯೂ ಜನರೇಷನ್. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟು ತುಂಬ ಜನ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಬರೋದು, ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬರೋದು, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಇಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್, ಫ್ರೆಶ್ ನಾಲೆಜಬಲ್ ಪೀಪಲ್, ರೈಟ್? ಅದೇ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನೇ ನಾವು ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫೈನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆರಿಟ್ ಈಸ್ competitive spirit. When the company goes for external source, employees will feel that, see, we are not given importance, we have to prove ourselves and we have to work hard. Only then our hard work will be recognized and we will be promoted. Fine. ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ನಿಗೆ. ಯಾವಾಗ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಕಂಪನಿ, ಅವಾಗ ಎನಿವೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಲೇಜಿ, ರೈಟ್?
ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಹೊರಗಿಂದ ತರಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಗಾಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್, ರೈಟ್? ಓಕೆ. Next demerit is dissatisfaction. I mean, when the company goes for external source, ನಾನು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ. ಅದೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ನಾವೆಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪನಿ ಹೊರಗಿಂದ ತರುತ್ತೆ, ನಾವೆಷ್ಟು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪನಿ ಹೊರಗಿಂದ ತರುತ್ತೆ. ಸೊ why should we work hard, why should we contribute more to the organization ಅಂತ ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರೋ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ. ಸೊ ಎರಡು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು ಯಾವಾಗ ಕಂಪನಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿಮೆರಿಟ್. ಇದು ಫೈನ್. ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಏನು ನೋಡಿದ್ವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಮೆರಿಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಮೆರಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, when the company goes for external source, the employees will develop competitive spirit. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನಕ್ಕೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಏನಾಗ್ಬೋದು, ಡಿಸ್ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈಡ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನಾವೆಷ್ಟು ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕಂಪನಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ಲೇಜಿ ಆಗಿರೋಣ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಮೆರಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಮೆರಿಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನಾಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಫರ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಒನ್, ಪ್ರಮೋಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ವೆನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ advertisement, it has to give advertisement, form advertisement message, pass the information to the advertisement agencies, and when the people get information through the advertisement, they will come for interview, and we have to conduct so many rounds. After that, employees will be selected. So this is a lengthy process compared to internal source. ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾರೆ, ಸ್ಟಾಫಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ, ಐ ಮೀನ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಗೆ ತುಂಬ ರೌಂಡ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಲೆಂತಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಫೈನ್. ಕಂಪೇರ್ ಟು ಯಾವ್ದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ದು ಯಾರು ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅಷ್ಟೇ, ಮುಗಿದೋಯ್ತು. ಫೈನ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಐ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್, ದೇರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಟು ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಏಜೆನ್ಸೀಸ್. Just to give a small piece of information, we have to pay around 30,000 in terms of newspaper. Fine. So compared to internal source, external source ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅಂತೆ. So it is one of the demerits of external source of recruitment. ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೂ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪೇ ಮನಿ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆರ್ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕನ್ಸಲ್ಟೆನ್ಸೀಸ್. ಯು ಗಾಟ್ ರೈಟ್. ಬಟ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸೋರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we shall continue the next concepts in the next class. Okay, thank you.